presented by Sonalika Sikandar, सब तो घट डीजल विच सब तो ज्यादा ताकत अते रफ्तार। Powered by Asis Feed, बेहतर दुध बेहतर सेहत। जी आए नूं खुशामदीद। किसान वीरां दे मनां विच सवाल बहुत ने, पर जवाब है वो जो इन्हां सवालों के हल लभण की फिराक विच लग्या है। यानी कि PTC न्यूज़ का एक खास उपराला सोनालिका किसान हैल्पलाइन शो सीजन 3, जिसके पेशकर्ता ने सोनालिका सिकंदर, पावर्ड बाय असीस फीड। तो यह जो नंबर तुहाडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 93 195 92 96 9, इस उत्ते तुसीं मिस्ड कॉल कर दिओ या WhatsApp कर दिओ। साडी टीम तुहाडे नाल संपर्क करदी है ਅਤੇ किसानी नाल जुड़े तुहाडे सवाल जाणदी है। तो अज का जिहड़ा विषय है वह है हाड़ी दीआं फसलों विच नदीन की रोकथाम नाल जुड़िया, जिस बारे गल करन लई साडे नाल पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी तो डॉक्टर तरुणदीप कौर ने। डॉक्टर साहब जी आया नूं। डॉक्टर साहब पहला तो सवाल यही है कि नदीन किन्नी तरह के हुंदे ने ते किस हद तक ये नुकसान जिहड़ा वो करदे ने? जी, हाड़ी दी फसलों के विच प्रमुख तौर पर दो तरह के नदीन आउंदे ने, घाह वाले अते चौड़ी पत्ती वाले। घाह वाले नदीन जिमें कि गुल्ली डंडा हो गया, जौंदर हो गई जिन्हों असी जंगली जवी भी आखते हाँ, तो बूई हो गया। चौड़ी पत्ती वाले नदीन जिमें कि जंगली पालक, कंडियाली पालक, जंगली हाड़ों हो गई, मैणा, मैणी, बटन बूटी, बिल्ली बूटी, ये सारे चौड़ी पत्ती वाले नदीन फसल दे हाड़ी दीआं फसलों में आ जाते हैं। जिथों तक तुसीं झाड़ की गल की, नुकसान की गल की आ, जेकर असी नदीना की सही समय ते रोकथाम नहीं करांगे तो ये काफ़ी हद तक फसल का जिहड़ा झाड़ आ घटा दिंदे ने। तो डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम विच कॉल के जरिए या सीधा खेतों तो किसान साडे नाल जुड़ते हैं तो अपना सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब तुहाडे वल्लों दिता जांदा। तो पहले जिहड़े कॉलर ने एक वो साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां दा सवाल की है वो जानते हैं। हाँ जी, की नाम है जी तुहाडा, कित्थों बोल रहे हो? हाँ जी, मैं बलकार सिंह हाँ जी, मुक्तसर तो बोल रहे हैं जी। जी अपना सवाल पूछो जी। मेरा सवाल यही है जी कि मैं कनक बीजदा हुन्ना जी, ते पिछली साल गुल्ली डंडे करके मेरा बड़ा नुकसान हो गया सी। ते मैं यही जानना चाहना भी हुण फिर असी कनक बीजनी है, भी की करिए भी ऐतकी गुल्ली डंडा आवे ही ना। जी डॉक्टर साहब जी, जिस तरह इन्होंने सवाल किया है कि गुल्ली डंडे की काफ़ी समस्या इन्हों के खेत दे विच, सो ये वास्ते जरूरी है जी कि सब तो पहला असी काश्तकारी ढंग आ जिहड़े वो अपनाइए तो फिर लोड़ मुताबक असी नदीनाशक की वरतों करिए। काश्तकारी ढंग जिमें हो गया कि पहली तो यही है भी असी जिमें अगेती बिजाई नूं तवज्जो दईए। जिमें हुण ये कर सकते आ कि जिहड़ी कणक की बिजाई आ वो 6 इंच के तंग सियाड़ां दे नाल कीती जा सकती आ। छेती वधण वालियां किस्मां जिहड़ियां उन्हां दी बिजाई कर सकते हो ताकि जिहड़ा वो जिहड़ा तुहाडी जमीन नूं जल्दी ढक लैण। सो इस तो इलावा ये तो हो गए काश्तकारी ढंग जिहड़े तुसीं हैप्पी सीडर दे नाल भी कणक की जिहड़ी ओह बिजाई कर सकते हो। हैप्पी सीडर वाली कणक दे विच लोड़ मुताबक जिहड़ा आ नदीन नाशक की वरतों ते नाल जेकर तुहानूं लगदा होए भी जिथे लोड़ आ उत्थे उन्नी ही मात्रा की असीं वरतों करिए। सो संयुक्त नदीन प्रबंध वाल सानूं आउणा पऊगा। तो रही गल नदीन नाशक की, जे बिजाई समय तुसीं इहदी वरतों करना चाहुंदे हो तो साडे कोले 3 नदीन नाशक ने, जिवें कि पेंडीमैथिलिन हो गया, स्टॉम्प 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब वरतों कर सकते हो, ਜਾਂ फिर साडे कोले पैरोक्सा सल्फोन साल्ट आ अवकीरा के नाँ हेठ 60 ग्राम प्रति एकड़, ਜਾਂ प्लेटफॉर्म 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब। तिन्नां चों कोई एक नदीनाशक जिहड़ा बाजार चों तुहानूं मिलदा होवे उहनूं 200 लीटर पानी दे विच घोल के सारे खेत दे विच उहदा एकसार छिड़काव करना वा। ते जिस दिन तुसीं कणक की बिजाई कर ली, जे सवेरे हो गई तो इहदा जिहड़ा वट्टा वगैरह पा के इहदी शाम नूं स्प्रे कर दिओ। बिजाई तो 2 दिनां दे अंदर अंदर मतलब चंगे वत्तर दे विच इन्हां चों किसी एक दा जिहड़ा छिड़काव कर दिओ। इस दे नाल जिहड़ा गुल्ली डंडा आ वो उगदा नहीं है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਏਕੜ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਜੀ,
ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟ ਸਲਫਿਊਰੋਨ ਤੇ ਸਲਫੋਸਲਫਿਊਰੋਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਟਲਾਂਟਿਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋ ਸਲਫਿਊਰੋਨ ਤੇ ਆਈਡੋ ਸਲਫਿਊਰੋਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ, ਉਹ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਫਿਰ 19 ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਲਫੋਸਲਫਿਊਰੋਨ ਸਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਸਲਫੋ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। 13 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨੋਕਸਾਡਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਐਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਲੋਡੀਨਾ ਫੋਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਲਫੋਸਲਫਿਊਰੋਨ ਜੇਕਰ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 3। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਪਰੇ ਜੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ 2-2 3-3 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ACM 9 ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 240 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਦੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਪੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੀਏ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਢ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਬਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਬਪੱਖੀ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੀ, ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 2,4-D ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੈਟ ਸਲਫਿਊਰੋਨ ਸਾਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਫੈਂਟਰਾਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਏਮ ਜਾਂ ਅਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਫੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਤੇ ਕਾਰਫੈਂਟਰਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, 43 ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2386 ਕਣਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਾਤਲ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਦੀਨ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਦੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਕਥਾਮ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਬਚਾਅ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੋ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਤਰਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਦੀਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਟਿਪਸ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 3। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਮ ਖੇਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਏ ਆ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਜੀਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਟਿਪਸ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਚ ਫ੍ਰੀ ਪੈਡਲ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ 1200 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੇਅਰ ਲੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰਬੜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੇਲੂਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਰਪੀਐਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਲੀਵਰੇਜ ਡਾਊਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਿਫਟ ਕਵਰ ਬੋਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਲਿੰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਲਈ ਗਲਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ, ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ
ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ, ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 93 195 92 96 9, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਪਾਵਰਡ ਬਾय ਅਸੀਸ ਫੀਡ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। presented by ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਪਾਵਰਡ ਬਾय ਅਸੀਸ ਫੀਡ, ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ।